Okay. Today is science class. Sunday it is. Sunday, Monday, and Tuesday we have science class. So last time I did not have science book, so we directly started this lesson 3. We read last time lesson 3, some of the something from lesson 2 and something from lesson 2. Sorry, lesson 3. थोरै लेसन 2 बाट थोरै लेसन 3 बाट पढेको थियो किनकि त्यति बेला मसँग बुक थिएन अनि पछि बुक आउँदाखेरि बुक मैले पाए त्यति बेला चाहिँ लेसन 2 को अलिकति लेसन 3 को अलिकति परेछ त्यसमा लेसन 3 को क्वेशन आन्सर भइसकेको छ आज हामी लेसन 1 देखि पढ्ने है अनि लेसन 1 अनि पछि फेरि लेसन 2 हुन्छ त्यति बेला मसँग बुक नभएको कारणले अनि हामी त्यसै पढेथ्यौ है अब चाहिँ today is lesson 1. Lesson 1 is living things. Okay, page number 1. Lesson 1, living things, page number 1. Okay, very easy lesson है त्यही पनि केही कुरा नयाँ भएको रहेछ भने त्यो मैले के गर्दिएको छु यहाँ नोट बनाइदिएको छु है तपाईहरु यो केही लेख्नु पर्दैन डोन्ट राइट एनीथिङ केही लेख्नु पर्दैन you have to just listen only who is this हटाउनुस् you have to listen only okay म फेरि अर्को फोटो शेयर गरेको छु है वेट फर सम टाइम यस्तै गर्नुहुन्छ त अनि टाइम लाग्छ नि why you are doing that who is this I will remove from the class बाट हटाइदिन्छु नि थाहा छ कि नै okay so see this is from lesson 1 living things okay if you have book you can see book if you don't have this screen that I am going to share this have everything धेरै कुराहरु तपाईहरुले पहिल्यै पढिसक्नु भएको छ very easy lesson 1 मा 2 मा 3 मा सबैमा पढेको छ लेसन एकै गरी लिभिङ थिङ भनेर है so what are living things there are two types of things around us okay they are one is living thing and one is non living thing हाम्रो वरिपरि दुई थरीको चीजहरु सामानहरु हुन्छ one is living thing and another is non living thing living things means anything that has life okay लाइफ हुन्छ बाँचिराखेको हुन्छ खाना खान्छ है ठुलोबाट सानो हुन्छ तिनी सबै कुरा जुनमा हुन्छ त्यसलाई हामी लिभिङ थिङ भन्छौं यस लिभिङ थिङ have life they feel hey they grow they need food so such things are called living things so today we'll read only about the living things non living things हामी पढ्नु पर्दैन okay living things there are two types of living things plants and animals you don't have to write okay there are two types of living things plants and animals ती दुईवटा मात्रै हुन्छ है so plants are also living thing animals are also living thing but what are their characters how the living things are different from the non living things living things non living thing बाट कसरी डिफरेंट हुन्छ because they have certain characters उनीहरुसँगै केही क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ जसले तिनीहरुलाई नन लिभिङ थिङ बाट के गर्छ छुट्याउँछ यस लिभिङ थिङ have different characters than to the non living things so they are different so what are their characters है तल हेर्नुस् क्यारेक्टरिस्टिक लेखेको छ च्याट नगर्नुस् है डोन्ट च्याट नगर्ने है सो क्यारेक्टरिस्टिक भनेको उनीहरुमा के गुणहरु हुन्छ सो in book also you can see characteristic of living thing in page number 1 okay so living things show certain characteristic है so मैले 1 2 गरेर लेखेको छु I did not write all long मैले लामो गरेर लेखेको छैन see there okay need food so all the living things either plants animals they'll need the food because they have to do their activities okay animals के गर्छ animals रन गर्छ अनि के गर्छ सास फेर्छ डाइजेस्ट गर्छ रिप्रोडक्सन गर्छ है डिफरेंट एक्टिभिटी गर्नको लागि
all the living things need food. All the living things need food. All the living things need food. So plants also they need food. Plants take air, water, and sunlight to make their food. तल मैले लेखेको छु photosynthesis भनेर. Food make photosynthesis, food making process of green plants in leaves. Green leaves ले बनाउँछ हैन. के use गर्छ? By using carbon dioxide, water and sunlight. Okay, so plants they make their food by photosynthesis. Animals animals how they take food? They take food, they get food from the plants. Okay, plants पनि खान्छ अनि के गर्छ? Animals पनि खान्छ. We eat meat है, हामी meat पनि खान्छौँ. अरू carnivorous animals ले अरू animals लाई मारेर खान्छ. So all in all the living things they need food. So that is one characteristic. Okay, how plants need food? They can make their food by themselves है. प्लान्ट मात्रै हो लिभिङ थिङ जसले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ बाई फोटोसिन्थेसिस. फोटोसिन्थेसिस के हो? अस्तिको क्लासमा पनि पढेको थियो. फोटोसिन्थेसिस इज द प्रोसेस अफ फुड मेकिङ बाई द ग्रीन प्लान्ट्स. अनि के युज गर्छ? लाइक कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, सनलाइट होइन. जस्तै हामी के युज गर्छौँ? चामल, दाल, तेल, नुन होइन. त्यस्तै गरी they use only three things: carbon dioxide, water and sunlight. This already I have talked in last class. अब प्लान्ट्सले एयर कहाँबाट लिन्छ त? प्लान्ट्सले खाना बनाउन फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि they need air. But how do they take air? So they take air from their leaves because leaves get air through stomata. Stomata भनेको हेर्नुस् है, त्यहाँ लेखेको छ very small holes present in the lower side of the leaf है. leaf को तलपट्टि एकदमै सानो very small holes प्वाल हुन्छ जसलाई स्टोमेटा भनिन्छ. स्टोमेटा प्लान्टले एयर लिन्छ अनि के बनाउँछ? फोटोसिन्थेसिस गर्छ. So this is characteristic is growth. Growth means from small to big. Okay, all the living things they become big from the small. Okay, जब तिनीहरू जर्मिनेट हुन्छ, जन्मिएको हुन्छ, त्यति बेला तिनीहरू के हुन्छ? They are very small हुन्छ है. बिस्तारै के हुन्छ? They grow in their size. Plant also they grow from their size, and animals also they grow in their size. Like a small puppy, a puppy grow into a dog. Yes, a calf go into a cow. Yes, and a child grow into an adult. Right? When you were small, we were also very small when you have what germinated, or when तपाईँहरूको मम्मीहरूले तपाईँलाई के गर्छ? जन्माउँदाखेरि तपाईँहरू सानो हुनुहुन्थ्यो, but year by year, time to time you are growing in your size. Yes, so like that all the living things they grow. So मैले तल लेखेको छु यहाँ सीडलिङ है. सीडलिङ means a baby plant. जब स्मल प्लान्ट एकदमै सुरुमा जर्मिनेट हुन्छ त्यसलाई सीडलिङ भन्छ है. सीड भयो, सीडबाट सीडलिङ है. त पहिला सीड हुन्छ, सीड चाहिँ भुइँमुनि राखेपछि पानी दिएपछि सीडलिङ बन्छ. सीडलिङबाट बल्ल ठुलो भएपछि के भन्छ? हर्ब, श्रब, ट्री भन्छ. ओके, यहाँ मैले लेखेको छु सीडलिङ भनेको के हो त? अ बेबी प्लान्ट. So this is about growth. Okay, every living thing they grow in their size. No need to write and don't do chat here. Those who are doing chat here, I will make them out from the class. Be careful. Okay, third characteristic of living thing is breathe. Breathe means सास फेर्नु. Okay, even plants and animals, all the animals and plants they breathe. तिनीहरू के गर्छन्? सास फेर्छन्. Okay, but they are different. Plants and animals they are different because plants take carbon dioxide and give us oxygen. We take oxygen and give carbon dioxide. You have to remember this. Okay, plants take carbon dioxide
and give us oxygen, but animal take oxygen and give carbon dioxide or throw out carbon dioxide. This is about breathing. And we breathe with our nose and lungs. Yes, हामी नाकबाट के गर्छौँ, हावा भित्र लिन्छौँ अनि लङ्स हुन्छ हाम्रो बडी भित्र, त्यो लङ्सले के गर्छ, हावा एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ, अक्सिजनलाई दिन्छ, अक्सिजन लिन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइडलाई अनम्युट गर्दैछु, जस्ट लिसन ओन्ली, ओके. सो यहाँ तल हेर्नुहोस्, ब्रिथिङ भनेर लेखेको छु, दिस इज ब्रिथिङ. Okay, हाउ द ma'am. breathe, how the different animals breathe You भनेर might लेखेको छ. done Yes, like fish. Ma'am, Hello, can you know? fish, Ma'am, you call the भनेको यो. Ma'am, ma'am, can you know? fish कसरी Ma'am. breathe हुन्छ, fish breathe. Take your device. That's why I don't make you unmute, right? Because you make lots of sound. Okay, यहाँ हेर्ने, fish breathe with gills. Fish ले सांस फेर्ने के लिए हो, gills ले. All the fish they breathe with the gills. Okay, main means हामी सबै केले सांस फेर्छौँ, lungs ले है. Like insect, fish breathe with the gills. Okay, and man, हामी सबै human being, we breathe with the lungs. Okay, and insect, किरा किरीहरू सबै insects, they breathe with the trachea. Okay, नाम सम्झिनु होला. when आवाज क्यार क्यार आएको छैन, चेक गर्नुहोस् है. इन्सेक्टहरूले सास फेर्ने जुन अर्गन हुन्छ त्यसलाई ट्र्याकिया भनिन्छ. ओके, ब्याक साइड क्वेसनमा पनि छ, हाउ डु इन्सेक्ट ब्रिथ विथ द ट्र्याकिया. जस्तो हाम्रो नोज हुन्छ, लङ्स हुन्छ, त्यस्तै गरी इन्सेक्टमा ट्र्याकिया हुन्छ. प्लान्ट्सको कुरा भर्खर भइसक्यो. प्लान्ट्स दे ब्रिथ विथ द स्टोमेटा. ओके, बिकज स्टोमेटा आर भेरी स्मल होल्स है. देन अर्थवर्म. ओके, अर्थवर्म थाहा छ सबैलाई, अर्थवर्म ब्रिथ विथ इट्स स्किन है, उसले छालाबाटै सास फेर्छ. ओके, अर्थवर्म ब्रिथ विथ इट्स स्किन. देन फ्रग्स इज ब्रिथ विथ स्किन एन्ड लङ्स. ओके, फ्रग चाहिँ स्किनबाट पनि सास फेर्छ अनि लङ्सबाट पनि सास फेर्छ. ओके, एन्ड फ्रगले गिल्सबाट पनि सास फेर्छ, बिकज वेन फ्रग्स आर भेरी स्मल. ओके, जब फ्रग भर्खर जन्मिएको हुन्छ, इट इज सेम लाइक फिश है, फिश जस्तै हुन्छ. त्यति बेला उसको लङ्स डेभलप भएको हुँदैन हो, त्यो सानो भएको बेलामा गिल्सले सास फेर्छ. जब त्यो ठुलो हुँदै जान्छ फ्रग है, अनि उसको गिल्स के हुन्छ, बिस्तारै हराउँदै जान्छ अनि लङ्स डेभलप हुन्छ. गिल्सको ठाउँमा लङ्स डेभलप हुन्छ. ओके, सो जब फ्रग पानीभित्र हुन्छ त्यति बेला स्किनले सास फेर्छ, जब पानी बाहिर हुन्छ त्यति बेला लङ्सले सास फेर्छ. ओके, so frog breathe with skin and lungs and gills also, but when they are very small है, एकदमै सानो हुँदाखेरि frog कस्तो देखिन्छ, same like fish. Okay, so this is about the third characteristic of the living things. Okay, you have to remember how the different animals breathe: fish, gills; man, lungs; insect, trachea; plant, stomata; earthworm, skin; frog, skin and lungs. And sometimes we can also write gills, but it is not given in the question चाहिँ तपाईहरुलाई अहिलेको यो क्लासमा दिएको छैन. Maybe in class 5 you will read this. So now fourth characteristic is movement. Okay, all the living things, they move. We move from one place to another, like other animals, wild animals,
Okay, another herbivores, cow, goat, dog, lion, tiger, every animals they move. Plants also move from one place to another. How plants move? Plants को जरा root moves downward. यहाँ हेर्नुस् तल लेखेको छु सबभन्दा लास्टमा. ओके ओके लोकोमोसन है प्लान्ट्सको मुभ एनिमल्सको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हिँड्नेलाई लोकोमोसन भनिन्छ. डाउनवर्ड सबभन्दा लास्टको प्याराग्राफ हेर्नु. लोकोमोसन मिन्स मुभमेन्ट अफ एनिमल्स फ्रम वान प्लेस टु अनदर है. एनिमल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लोकोमोसन भन्ने. मुभ फर द फुड है खानको लागि शिकार गर्नको लागि अनि त्यसपछि गएर फर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज. ओके एन्ड प्लान्ट अल्सो दे मुभ. Plants, have you seen plants moving? No, but they also move, but they don't have moving organs. They don't have moving organs like No, us. And this right in copy. And this right copy. And this writing in copy. And this writing in copy. No, This writing copy. no. No. No, Don't write. Insect bread by which part of body? Okay. Plant also they move. Plant also okay. Insect breathe with trachea. You can see here. Okay. Insect breathe with the trachea. Locomotion को कुरा गर्दै थिए. Locomotion means movement of the animal. है जहाँ पनि हिँड्ने त्यो हिँड्ने कुरा हिँड्ने जुन मुभमेन्ट छ हिँड्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई हामी लोकोमोसन भनिन्छ. पहिला तपाईहरुले मुभमेन्ट भन्नुहुन्थ्यो हैन. अब फोरमा आएर त्यसलाई लोकोमोसन पनि भन्न सकिन्छ. सो हाउ डु प्लान्ट्स मुभ भनिरहेको थिएँ हैन. प्लान्ट्सको रुट जुन हुन्छ त्यो डाउनवर्ड मुभ गर्छ है. डाउनवर्ड भनेको भुइँ मुनि जान्छ. त्यो त्यसको मुभमेन्ट हो. ओके लोकोमोसन हो. त्यसै गरी सुट मिन्स स्टिमहरु कहाँ जान्छ भुइँदेखि माथि ग्रो गर्छ. त्यो पनि त्यसको के हो मुभमेन्ट हो. सो now you have to say that yes, plants also move. How? Because root moves downside and shoot moves upside. Root moves downwards, shoot moves upwards. Okay, so plants also they show movement. And also touch me not plant, त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ mimosa plant हो है. When we touch that mimosa plant, touch me not plant, उसले के गर्छ आफ्नो लिफलाई के गर्दिन्छ खुम्चाइदिन्छ. टच मी नट प्लान्टलाई गाउँहरुमा देख्न सकिन्छ है. के गर्छ त्यसले हामी खुम्चिन्छ. लजाउनी झार पनि भन्छौं. तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ है लजाउनी सानोमा झार भन्थ्यो है. त्यसलाई छोयो भने नि त्यो उसको के हुन्छ. So that is the movement of the plant. So plant also they show the movement. Yes, plant also they show movement. And you have also seen sunflower. Sunflower always face towards the sun. Sunflowers always face towards the sun. जता sun जान्छ त्यतै sunflower के हुन्छ घुमिराखेको हुन्छ. So that is also a kind of movement shown by the plant. Who is this? Anmol. Anmol, you are out from the class. What you are doing? Stupid. Why you are doing this all? Okay, so locomotion. No birsine hai. Locomotion means movement of plant, of animal from one place to another. Animals all they move. We know it. We also move for our different activity. Even other animals also they move for food, for changing their place है. जस्तै एनिमल एक ठाउँमा बस्यो अनि उले खाएर सबै आफ्नो वरिपरिको सबै खाएर भ्याइदिन्छ नि. अनि भ्याइसकेपछि फेरि त्यो अर्को ठाउँमा जान्छ सो खानको लागि. अनि त्यसपछि गएर वाइल्ड एनिमल्स अल्सो दे मुभ. दे किल द अदर एनिमल्स फर फुड हैन. अनि कहिलेकाहीँ रिप्रोडक्सन गर्नको लागि बच्चा पाउनको लागि पनि एनिमल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छ. बिकज
तिनीहरूले के गर्छ आफ्नो बेबीजलाई सेफ गराउनको लागि अनि रिप्रोडक्सन गर्नको लागि सेफ ठाउँमा गएर के गर्छ reproduction garcha bachcha dincha. So animals live, they move, and even plant also they move, like root moves, shoot moves, root moves, downward shoot moves, upward and touch me not लजाउने झार है मिमोसा भन्छ त्यसलाई उसले चाहिँ आफ्नो लिफ के गर्छ क्लोज गर्छ and also sunflower that also closes the leaf when we touch it. Okay, so this was about the movement. Now fill very easy छ त्यही भएर मैले यसको नोट बनाएको छैन. Okay, you can also listen. If you have book you can see page number 4. Living things feel. We feel hot, we feel cold. Yes, we can hear the things, we can smell हैन सुन्न सक्छौ सुन्न सक्छौ हैन टच गर्न सक्छौ. त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ चाख्नको लागि जिब्रोले थाहा पाउँछ, टङ हुन्छ, हेर्नको लागि आँखा हुन्छ, सुन्नको लागि कान हुन्छ, सुँघ्नको लागि नोज हुन्छ, स्किन हुन्छ थाहा पाउनको लागि. So we have 5 sense organs so that we can feel. Yes, like animals also they feel. हैन एनिमल्स हामी के गर्यो भने हर्ट गर्यो भने उनीहरुलाई पेन हुन्छ है. अनि प्लान्टले पनि के गर्छ फिल गर्छ है. प्लान्ट्स अल्सो दे फिल है. त्यसमा फेरि सेम एक्जाम्पल हुन्छ. जस्तै टच मी नट प्लान्टले के गर्छ हामीले छोयो भने थाहा पाउँछ. त्यो पनि त्यसको के भयो एउटा फिलिङको क्यारेक्टर भयो. अब एनिमल प्लान्टसँग हाम्रो जस्तै सेन्स अर्गन त हुँदैन. त्यसले गर्दा उले के देखाउन सक्दैन फिलको मुभमेन्ट राम्रोसँग देखाउन सक्दैन. बट फ्रम दी सम एक्जाम्पल वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. लाइक सनफ्लावर अल्सो दे फिल द लाइट अफ द सन है. सनफ्लावरले सनको लाइट फिल गर्छ त्यही भएर सनतिर फर्केको हुन्छ. अनि ज्यास्मिन एउटा फ्लावर हुन्छ जुन चाहिँ रातिमा के गर्छ रातिमा मात्रै के गर्छ फुल्छ है. किनभने उसले नाइटमा के गर्छ नाइटलाई उसले फिल गर्न सक्छ है. त्यही भएर यस्तो यस्तो एक्जाम्पलबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ प्लान्ट्स अल्सो दे फिल बट दे क्यान नट शो अस बिकज डु नट ह्याभ सेन्स अर्गन्स लाइक अस. हामीसँग सेन्स अर्गन हुन्छ. वी हेभ 5 सेन्स अर्गन tongue, eye, ear, nose and skin so that we can see. I mean we can show, we can speak also. हामी भन्न सक्छौँ यो तातो छ यो चिसो छ भन्न सक्छौँ है. But plant also they feel. So this is about the 5th characteristic of the living things. This is very easy so that I did not write here. Now 6th comes reproduce. Okay, all the living things they reproduce. Reproduce भनेको आफू जस्तै जन्माउने आफू जस्तै बच्चा जन्माउने त्यसलाई रिप्रोडक्सन भनिन्छ. All the animals and plants they reproduce है. रिप्रोड्युसन जरुरी पनि छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किनकि रिप्रोडक्सन भएन भने के हुन्छ लाइफ स्टप हुन्छ है. त्यस्तै मान्छेले मान्छे जन्माएन भने के हुन्छ सबै एक दिन सबै मान्छे भइन्छ. यस त्यस्तै गरी एलिफेन्टले एलिफेन्ट जन्माउनु पर्यो. बर्ड्सले बर्ड्स जन्माउनु पर्यो अनि बल्ल लाइफ के हुन्छ कन्टिन्यू हुन्छ. सो रिप्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड वाट इज रिप्रोडक्सन? रिप्रोडक्सन इज द प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ सेम लाइक देमसेल्फ है. आफू जस्तै जन्माउनेलाई के भनिन्छ रिप्रोडक्सन भनिन्छ. जस्तै एउटा काउले काउ नै जन्माउँछ है. त्यस्तै गरी एउटा एलिफेन्टले एलिफेन्ट जन्माउँछ, ऱ्याटले ऱ्याट जन्माउँछ, मान्छेले मान्छे जन्माउँछ है. सो अब एनिमल्सको दुईवटा वेज हुन्छ. एनिमल्स दुईवटा तरिकाले के गर्छ रिप्रोडक्सन. एग लेइङ मिन्स लेइङ भनेको अन्डाबाट एगबाट के गर्ने बर्ड्सहरू हेन पिजन हैन यिनीहरूले के गर्छ एग लेइङ गर्छ. यिनीहरूको एगबाट के बच्चा निस्किन्छ. तर लार्ज एनिमल जस्तै ठुलो एनिमल्सहरू हुन्छ तिनीहरूले के गर्छ बच्चा नै जन्माउँछ. जस्तै मान्छे ह्युमन बिङ भयो काउ डग क्याट हैन यिनीहरूले के गर्छ बेबी दिन्छ सिधै बच्चा दिन्छ. तर बर्ड्स भयो इन्सेक्टले के गर्छ एग लेइङ गर्छ.
कुरा बुझ्नु है रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स आर अफ टू टाइप्स को हुन्छ एनिमल्समा वान इज एग लेइङ भनेको अन्डा दिएर वाट आर दे लाइक बर्ड्स इन्सेक्ट तिनीहरूले के गर्छ एग दिन्छ बट लार्ज एनिमल्स like cow, dog, cat, they give birth to their babies. Ma'am, Ma'am, you didn't give drawing on Saturday. आवाज क्या रहा Terrible, Marina. Ma'am, you didn't give drawing on Saturday. Ma'am, listen to the call that. Would you? Excuse me, ma'am. Can translate please? Ma'am, you didn't give drawing on Saturday. Ma'am, आवाज क्या रहा? म्यामले म्युट गर्नु पहिला Hello. Okay, now कुनै okay जस्तै elephant, donkey, swan, elephant, donkey यिनीहरू के हुन्छ लार्ज एनिमल हो बट के हुन्छ अरू एनिमल पनि हुन्छ जस्तै इन्सेक्ट भयो दे आर भेरी स्मल इन्सेक्ट दे स्मल अनि इन्सेक्ट भन्दा अझै सानो एनिमल पनि हुन्छ माइक्रो अर्गानिजम आँखाले देख्न नसकिने एनिमल पनि हुन्छ तिनीहरूलाई के भन्छ माइक्रो अर्गानिजम भनिन्छ ब्याक्टेरिया भनिन्छ ओके सो animals have different shape and size and plant पनि different shape र size को हुन्छ यो हामीले कुरा गरिसकेछौं के कि plants के हुन्छ कुनै सानो हुन्छ herb shrub tree हुन्छ भनेर यो बारेमा कुरा भइसकेको छ ओके so living thing have different shape and size अब लास्ट को एउटा क्यारेक्टर छ living things die means मर्छ सुन्नु भएको छ आर यु लिसनिङ मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आर यु लिसनिङ मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. आर यु लिसनिङ टु मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. You didn't give drawing on Saturday. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके आर यु लिसनिङ टु मी Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, how can Yes, I- ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, this audio. Ma'am, why you are disconnecting? Ma'am, this is right. Ma'am. प्लान्ट्स को पनि डेथ हुन्छ है प्लान्ट्स अल्सो दे डाई है उनीहरू बढ्छ बढिसकेपछि हामीले बढिसकेपछि अस्ति हबको कुरा गर्दाखेरि हब चाहिँ फर वान सिजन भनेर पढेको थियौँ त्यसपछि गएर श्रब चाहिँ 1-2 इयर्स अर समटाइम्स 4 इयर्सको लागि बाँच्छ भनेको थियो होइन त्यसपछि त्यो के हुन्छ ओल्ड हुन्छ अनि मर्छ
त्यसपछि गएर ट्रिज पनि सधैँभरि बाँच्दैन तर लामो समयसम्म बाँच्छ अनि के हुन्छ मर्छ सो लिभिङ थिङ्स वाइ डोन्ट यु स्पिक अब बोल्नुस् ल अलाउ गरिदिएको छु मैले त अलाउ छ त Oh, hello. Are you listening to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are listening to you. We are listening to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मेरो बहिनीले One, you're not listening or you're not. on Saturday. Yes, ma'am. ओके सुन्नुस् यहाँ अब लेसन छिटो भयो नभन्नु है किनकि लेसनमा हामी पहिल्यै पढिसकेको लेसन हो हैन त्यही भएर इजी पनि छ त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई छिटो छिटो पढाइदिएको है क्यारेक्टरिस्टिक्स पहिला पढ्नु भयो है पहिला पनि पढ्नु भयो थियो हो एक एकजना बोल्नु सबै एकैचोटी नभन्नु है अब सुन्नुस् यहाँ लिभिङ थिङ्सको क्यारेक्टरिस्टिक हजुरहरूले पहिलाको क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो त्यही अरूमा त्यही कुराहरू छन् हैन insect को ट्र्याकियालाई एयर ट्युब पनि भनिन्छ मैम को तो साउंड नहीं देखा छैन That means disconnecting audio. मैम का डिस्कनेक्ट वहां क्या बाबु देखो देखो चला ना नहीं मैम को disconnect. ओके इन्सेक्ट को ट्र्याकिया इन्सेक्ट ब्रिथिङ अर्गन ट्र्याकियालाई एयर ट्युब पनि भन्न सकिन्छ बुझ्नुभयो हैन यही एउटा कुरा छुटेको छ एयर ट्युब पनि भन्न सकिन्छ है बुझ्नुभयो नि द ब्रिथिङ अर्गन अफ द इन्सेक्ट इज अल्सो कॉल्ड एयर ट्युब द ब्रिथिङ अर्गन अफ द इन्सेक्ट इज अल्सो कॉल्ड एयर ट्युब अघि ट्र्याकिया भने ट्र्याकिया पनि भन्न सकिन्छ एयर ट्युब पनि भन्न सकिन्छ नाउ स्पीक अप आई थिंक दिस नेट प्रॉब्लम
Can you listen to me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, time is running out. Time is running out. Today, you have to do this fill in the blank. Page number 7. Fill in the blanks. Question number 1. Okay. I don't have Page number 7. Question number 1. I Those don't have who book, don't ma'am. have book, for them I will send this question to you. I don't have book. छ मलाई यो प्रब्लम भयो सायद म तपाईहरु बोलेको सुनेको छैन Who is this? Ma'am, your voice is not coming. सुन्नु भएको छ homework is fill in the blanks page number 7 okay मैले अनम्युट गरिसकेको छु यहाँबाट के भइरहेछ okay time is running okay Ma'am, and in those who book or don't copy? have book, for them I will send this picture of fill in the blanks okay Ma'am, in Yes, book ma'am. writing. Book or copy. हेलो गरिदिनुस् हाई गरिदिनुस् त Ma'am, writing book or copy? Ma'am, write in book or copy? श्रीजा भण्डारी Ma'am, write in book or copy? book or copy? Ma'am, writing हेलो book or गरिदिनुस् त copy? Ma'am, writing book or copy. ओके बिबिसा सुन्नु भएको छ हजुरको साउन्ड केही पनि आएन Write in copy or book? नै